Okay, in the morning class, we discussed about declaration of variables. We have seen normal declaration and we have seen the dynamic declaration, normal declaration as well as dynamic declaration. So, normal declaration is declaring a variable at compile time, declaring it and using it. Dynamic declaration is directly using it in a statement. So C++ gives us the facility or the feature to declare the variables whenever we require. మనం ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ మనం we can use the variables. Whereas in C, we have to declare all the variables at the beginning. First statement declaration ఏ ఉండాలి, దాని తర్వాతనే మీరు ఇంకేదైనా స్టేట్మెంట్ వాడేది. బట్ C++లో యూ కెన్ డిక్లేర్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద మిడిల్. ఇట్లా ఇక్కడలాగా యూ కెన్ డిక్లేర్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద మిడిల్. Then we have seen reference variable. Reference variable is nothing but a different name or alias. Suppose you want to access the variable without its original name. If you want to access it with some other name, then we use reference variable. The syntax is data type ampersand reference name, whatever you want to access, whatever. For example, let me take a program as an example. So I'm saving file as, what is the extension we have to save? CPP, sir. CPP. In the file names also you can give underscore, but you should not give hyphen or other things. So with every C program, we start with hash include IO stream IO stream using namespace int main. Why I don't know? Return 0. Now let us say I want our slash n. What is this slash n? New line operator. New line operator. I don't want to use that new line operator. I want to nickname it as NL. For example, I want to nickname it as NL.
So what I do is I am using reference char data type ampersand NL is equal to. So whenever I need to use slash n, now I can use NL. అంటే ఇప్పుడు స్లాష్ కి ఒక నిక్ నేమ్ పెట్టాను. ఏం నిక్ నేమ్ పెట్టాను? ఎన్ఎల్ అని పెట్టాను. హౌ ఇట్ ఈస్ how the syntax is executed? The syntax is executed like this: data type ampersand symbol nickname equal to the original name. For example, now cout hello hash include తప్పు రాస్తాం ఇక్కడ include hash ఓహో డాట్ సితో ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ సితో ఇచ్చాను అక్కడ మర్చిపోయాను ఇవ్వలేదు ఎక్స్టెన్షన్. Yes, sir. Or we'll do one thing. Okay, instead of area, I used a name called A. Instead of area, I used a nickname A. Area is 5 and high. So here, what is this example? This example is for reference variable. What is a reference variable? Actual name బదులు ఇంకొక నేమ్ మనం వాడితే దాన్ని ఏమంటున్నాం? రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటున్నాం. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఎలియాస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏరియా బదులు ఏరియా అనేది 5 లెటర్స్ ఉంది. ప్రతిసారి ఏరియా ఏరియా అని టైప్ చేసే బదులు నేనేం చేయొచ్చు అంటే ఏ అని టైప్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఐ డిక్లేర్డ్ ఎ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. దిస్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. Reference variable declaration. Data type ampersand symbol
nickname or the reference name you want to give, then the actual variable. This is reference variable. So these are reference variables, and we will see more about reference variables when we see the functions and pointers. Now put the heading, please, dear students. You are sleeping, right? After the lunch hour. So you No, are sir. not sleeping? Then No, sir. you are very good boys and girls. Now you have this facility. You can switch off the video and you can sleep. కదా మనకు లైవ్ క్లాస్లో అయితే ఇది కుదరదు. ఇప్పుడైతే మంచిగా వీడియో ఆఫ్ చేయొచ్చు, ఆడియో ఎట్లాగా ఆఫ్ ఉంటుంది. మనం మళ్ళీ అటెండెన్స్ అప్పుడు లేచి సార్ ఎస్ సార్ అంటే సరిపోయా. మంచిగా ఇప్పుడు ఎంత కానీ అట్లా చేస్తే ఎగ్జామ్ అప్పుడు మళ్ళీ మనం నిద్రపోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఎగ్జామ్ పేపర్ మన ముందు పెట్టుకొని మనం నిద్రపోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ C++ క్లాస్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లిజన్. ఓకే, నౌ అనదర్ వెరీ నోన్ ఫెమిలియర్ టాపిక్ టు యూ, ఆపరేటర్స్ ఇన్ C++. ప్లీజ్ పుట్ ద సైడ్ హెడింగ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ C++. These all things you know, just I will review them because already all these operators you have seen in the what we say in C. Operators in C++. So there are many types of operators. Number one, assignment operator. Number one, assignment operator. Assignment operator is nothing but equal to operator. Equal to. So assignment operator lo zarigedi enti, right hand side will be evaluated and it is assigned to the left hand side. So మనము A is equal to B plus C అని రాయొచ్చు, కానీ B plus C is equal to A అని రాయకూడదు. ఎందుకంటే A అనేది B plus Cకి అసైన్ కాదు. B plus C క్యాలిక్యులేట్ అయి ఏకి అసైన్ కావాలి అంటే B plus C రైట్ సైడ్ ఉండాలి, ఏ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి. సో అసైన్మెంట్ అంటే రైట్ సైడ్ వాల్యూ ఎవాల్యుయేట్ అయి ఇట్ విల్ కమ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. దట్ ఈస్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. Number two, arithmetic operators. Arithmetic operators, you know, addition operator, subtraction operator, multiplication operator, then division operator and modulus operator. Now we know these things, but what is the difference between modulus operator and division operator? మోడ్యులస్ ఆపరేటర్ కి రిమైండర్ వస్తుంది సార్, డివిజన్ కి కోషియంట్ వస్తుంది. Yeah. Are you able to see the screen?
Yes, sir. Whiteboard, can you see the whiteboard? Yes, Okay. sir. This is Chrome Canvas. Just in browser, we can use this Chrome Canvas for any drawing or writing. So, first of all, division operator and modulus operator. These two will depend on whether we are working with integers or real numbers. What is a real number? Decimal values. Decimal values on the real number. So the value will depend on the value of division operator and the value of modulus operator. Both will depend on whether we are working on integer or real operators. For example, now we are working on real ankondi. Suppose we have defined దీంట్లో టెక్స్ట్ కూడా ఇచ్చుంటే బాగుండేది. ఇంత పెద్దది అవసరం లేదు మనకి. Okay. Now, for example, I say double A comma B. A is equal to 5, B is equal to 2. Double means real numbers. Double or float, both are real numbers, right? So if I say A by B, what is the answer? When I say A by B, when both are decimal numbers, what is the answer? 5.0 divided by 2.0. What is the answer? 2, sir. 2.5. 2.5, because they are decimal numbers, real numbers. And Yes, with sir. with fraction, with point. కాబట్టి A by B 2.5. A percentage B, రిమైండర్ ఎంత ఉంటుంది? పర్సంటేజ్ అంటే రిమైండర్. ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత? 1, sir. రెండు డబుల్ నంబర్స్ అయితే రిమైండర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రెండు రియల్ నంబర్స్ అయితే రిమైండర్ ఎప్పుడైనా 0 తెప్పియచ్చా లేదా? ఎంతవరకైనా బోస్గా ఫ్రాక్షన్స్ లో. హలో, Yes, sir. ఇప్పుడు 5 ని మనం 2 తో డివైడ్ చేసాం. ఏం చేస్తాం? 2 2s are 4. 2 2s are 4. Remainder 1. 1 వచ్చింది. ఇక్కడ ఆగుతామా? ఎప్పుడు ఆగుతాం? ఇక్కడ తోటి మనం తీసుకుంది ఇంటీజర్స్ అయితే ఇక్కడ ఆగిపోతాం. ఇక్కడ ఆగిపోయి ఏం చెప్తామంటే రిమైండర్ 1, ఆన్సర్ ఈస్ 2 అని చెప్తాం. కానీ మనం తీసుకుంది రియల్ నంబర్స్ అయితే మనం పాయింట్లలోకి వెళ్ళిపోతాం. సో పాయింట్ పెడతాం, ఇక్కడ 0 పెడతాం. 2 5s are 10 వచ్చేస్తుంది. రిమైండర్ 0 వస్తుంది. ఆన్సర్ ఈస్ 2.5. సో డివిజన్ అండ్ పర్సంటేజ్, దే విల్ అవి especially this percentage or remainder now operator or modulus operator will work only for integers. Modulus operator will work only for integers, not for real numbers. Division will work both for real numbers as well as integers. Integers lo aithenemo 5 by 2 is 2. 6 by 4 is integers అయితే 6 by 4 is 6 by 4. How much? 1.4 ఎంత? ఇంటీజర్స్ అయితే
4 ones are 4 అంతే. రిమైండర్ One, ఎంత అన్నా ఉండని 1. 1. 6% 4. రిమైండర్ ఎంత 2. ఈ రెండు ఇంటీజర్లు అయితే. అదే రియల్ నంబర్లు అయితే 1.5. యా ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈజ్ 1.5. ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి 0. సో వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ modulus operator or remainder operator with real numbers. We should use only for integers. That you have to remember. Okay. Now so arithmetic operators plus, minus, star, multiplication, division and modulus operator. Modulus operator దేనికి వాడతాం? రిమైండర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి modulus operator వాడతాం. Next you have unary operators. Unary means binary unary. Unary అంటే సింగిల్. Unary means single. -5. -5 అంటే 5 కంటే మైనస్ ఉంది, 5 కంటే ముందు, దట్ ఈస్ యూనరీ. a మైనస్ బి దట్ ఈస్ బైనరీ, ఎందుకంటే రెండింటి మధ్యలో ఉంది. సో ముందు పెడితే దాన్ని యూనరీ ఆపరేటర్స్ అంటాం. ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్, మైనస్ మైనస్, నాట్ ఆపరేటర్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్క్లమేటరీ ఆపరేటర్. Then you have increment operator, plus plus and minus minus, plus plus and minus minus. Both are increment operator and decrement operator. For example, a is equal to 5. Let me share that screen. వినయ్ గారు, నేను ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉన్నాను, నాకు ఒక 1 hour తర్వాత చేస్తారా? So let us say a is equal to 5. And int b is equal to a plus plus. Int c is equal to plus plus a. నాకు ab వాల్యూస్ చెప్పండి. పిల్లలు, what is the value of a, what is the value of b? Both are 5. A 5, sir. ఓకే, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఏ ప్లేస్ లో? ఇప్పుడు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఉంది. b ఈజ్ ఈక్వల్, జాగ్రత్త వినాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అడుగుతారు. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఉంది, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ ప్లస్ అన్నాం. అంటే ఏం జరుగుతుంది? b ఈజ్ ఈక్వల్ టు a అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ 2 స్టేట్మెంట్స్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు a.
సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+1. A++ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+1. సో ఇక్కడ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు A++ అంటే జరిగేది ఏంటంటే B ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే B వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? A వాల్యూ ఎంత ఉంది? 5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+1 అంటే ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 6 అవుతుంది. ఓకే, సో ఏ వాల్యూ 6 ఉంది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ++A అంటే ముందు A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+1 అవుతుంది. అంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+1 అంటే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 6 ఉంది. 6 + 1 అంటే ఎంత అవుతుంది? 7 అవుతుంది. నెక్స్ట్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు A అవుతుంది. అంటే C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, సారీ, నెక్స్ట్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు A అంటే 7 అవుతుంది. A ఈజ్ ఈక్వల్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూషన్. కనబడుతుందా? A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? A++ B ఈజ్ మామూలుగా ఏమీ లేకుండా A++ అన్నా ++A అన్నా ఒకటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. మామూలుగా అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం లేకుండా మీరు A++ అన్నా ++A అన్నా ఒకటే. కానీ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు A++ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ++A అన్నాం అనుకోండి, ముందు A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత B ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అందుకోసమే దీన్ని ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటారు, దీన్ని పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటారు. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ముందు ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుంది, తర్వాత అసైన్మెంట్ జరుగుతుంది. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ముందు అసైన్మెంట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. నోట్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఆన్సర్. ++కి C, A++కి ++Aకి తేడా. ++A ++ ముందుంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, ++ వెనకాలంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఏం వీడియోలు ఆఫ్ చేశారు అందరూ? కావ్య, అయినాల కావ్య, ఉదయ్ తరుణ్ రెడ్డి, త్రివేణి, తేజస్విని, కోరాకుల నవ్య, మహేష్, వీడియో ఆన్ చేయ మహేష్. మహేష్ బాబు ఉన్నావా? మహేష్, any doubts in A++ or ++A? Unmute yourself and ask. ++A is pre-increment. A++ is post-increment. అట్లాగే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ లో కూడా 2 స్టేట్మెంట్స్ ని కంబైన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A
ప్లస్ 1 మనం ఎలా రాయొచ్చు దీన్ని a is equal to a plus plus 1 ని a ప్లస్ ప్లస్ అని రాయొచ్చు లేదా ప్లస్ ప్లస్ ఏ అన్న రాయొచ్చు. అట్లాగే ఇంకోటి ఏం రాయొచ్చు అంటే a ప్లస్ is equal to 1. పెడతా అవతల పెడతా a plus is equal to 1. a plus is equal to 1 అంటే అర్థం ఏంటి? a plus is equal to 1 అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆపరేటర్స్ లోనే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ లో a ప్లస్ is equal to 1 అంటే అర్థం a is equal to a plus 1. దాన్నే షార్ట్ కట్ లో a ప్లస్ is equal to 1 అన్నాం. సపోజ్ a is equal to a plus b అని రాయాలనుకోండి, షార్ట్ కట్ లో ఎలా రాయొచ్చు? a is equal to a plus b. యా a is equal to a plus b ని షార్ట్ కట్ లో రాయటానికి a plus is equal to b. సో సపోజ్ b is equal to 2 అన్నాం అనుకోండి, a is equal to a plus is equal to 1, a is equal to 6 అవుతుంది. ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఈ ప్రోగ్రాంలో? ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ 5, a ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాం, సో ఏ వాల్యూ 6 అవుతుంది. a ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు b అన్నాం అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b. 6 ప్లస్ 2 8 కావాలి. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో a ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు b. అట్లాగే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ b అని రాయాలనుకోండి, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ b ఎట్లా రాయొచ్చు? a స్టార్ ఇంటూ b. 5 ఇంటూ 2 10 అవుతుంది. షార్ట్ కట్ అన్నమాట, మనం వాడడం జనరల్ గా కానీ బట్ తెలుసుకోవాలి. ఓహో, చింతల మురళీకృష్ణనా? నేను మహేష్ అనుకున్నానే. రైట్. సో ఏ స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి. అట్లాగే ఏ డివిజన్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు బి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి. దట్ ఈస్ షార్ట్ కట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ అన్నమాట. సో ఇది ఆల్రెడీ మీ నోట్స్లో కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూస్తే ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఏ మైనస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి. ఏ స్టార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి. సిమిలర్లీ పర్సంటేజ్ ఆపరేటర్స్. అట్లాగే ఒక వేరియబుల్ సైజ్ తెలుసుకోవడానికి దాని బైట్స్లో దాని సైజ్కి సైజ్ ఆఫ్ ఇంటూ ఆపరేటర్ వాడతాం. కండిషనల్ ఆపరేటర్ లాస్ట్కి చెప్తాను, ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. కండిషనల్ ఆపరేటర్ పక్కన పెట్టండి. రిలేషన్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. కండిషన్ చెక్ చేయాలి అంటే డబల్ ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు
is exclamatory mark and equal to. అట్లాగే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అన్నాం అనుకోండి, ఎండ్ ఆపరేటర్, లాజికల్ ఎండ్, లాజికల్ ఆర్, నాట్, ఇవి కూడా మనం వాడేటప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్, 10 minutes. Why? సో C++లో ఇక్కడ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ కొన్ని వాడతాము. నిన్ననే మీకు చెప్పాను లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అండ్ రైట్ షిఫ్ట్ అని. C++లో ఈ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ని అవుట్పుట్ ఆపరేటర్గా వాడతాం. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఇన్సర్షన్ ఆపరేటర్ అంటాం. అండ్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ని ఇన్పుట్ ఆపరేటర్ లేదా ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్ అంటాం. డబల్ కాలన్, కాలన్ కాలన్, దాన్ని స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ అంటాం. రేపు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. మిగతావి పాయింటర్ ఆపరేటర్లు, పాయింటర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. అట్లాగే ఇంకొక ఆపరేటర్ డిలీట్ ఆపరేటర్, న్యూ ఆపరేటర్, ఎండెల్ మనం వాడుతున్నాం, సెట్ డబ్ల్యూ, సెట్ విడ్త్ అనేటువంటి ఆపరేటర్. ఇవి జస్ట్ మీరు నోట్స్లోంచి నోట్ చేసుకోండి. రేపు కొన్ని ఆపరేటర్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆపరేటర్స్. యూ కెన్ రైట్ అసైన్మెంట్ టుమారో. ఎనీ డౌట్స్? Any doubts? Okay, if there are no doubts, let me take attendance.